الرحیم. ٹھیک ہے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین ہم کے بتائیں تو صدر دین شاہ علیکم. ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان بالکل اندھا ہے. ہم نظر، نیاز، صلاۃ، درود پہ یقین رکھتے ہیں. ہم لوگ عاشق رسول ہیں، اور جو یہ بل لایا گیا خاتم نبوت کا، یہ ایک بڑی افسوسناک بات تھی. کسی کے عقیدے، مذہب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا کسی کا بھی حق نہیں ہے. حکمران حکومت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں انسانیت سے نکل چکے ہیں. حضور پاک کے صدقے میں یہ کائنات وجود میں آئی. جس کے صدقے میں یہ کائنات وجود میں آئی، اس بل کو چھیڑ چھاڑ کریں، یہ انسانیت سے، اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. حضور پاک کے نام پہ نوجوان، بچہ، عورت سب راستے پہ نکل آئیں گے. اگر کچھ لوگ دھرنا دے رہے تھے تو ان سے بات چیت کی جا سکتی تھی، ان پہ گولیاں نہیں چلانی چاہیے تھی. اور ہمارے عقیدے اور مذہب کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، اس کا ہمیں بہت افسوس ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو ہمارے مذہب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، اب وہ مزید مشکل ہے ان کا رہنا. کیونکہ جس سے میرا رب محبت کرے حضور پاک سے، اس کے خلاف آپ لوگ بل لائیں تو مزید یہ حکومت کرنا میں سمجھتا ہوں میرے ایمان عقیدے کے مطابق ناممکن ہے. دوسرا، یہاں پہ ہمارے عباسی صاحب لاڑکانہ سے آئے ہیں، ان کے ساتھ ان کے ورکر، ان کے دوست، ان کے ساتھی وہ بھی آئے ہیں. کچھ پیپلز پارٹی کے جھنڈے بھی لائے ہیں. محترمہ بے نظیر صاحبہ کی تصویر بھی لائے ہیں. ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی آپ لوگوں کو چھیڑ خانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کی دعوت پہ آئے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان کی عزت کریں. جہاں تک سوال ہے بے نظیر صاحبہ کی، وہ اس ملک کی لیڈر تھی، پرائم منسٹر رہی ہیں. میرے دل میں ان کے لیے عزت ہے. اگر ان کی تصویر ادھر ہے، آپ اس کو بھی عزت سے دیکھیں. باقی رہا سوال جو پیپلز پارٹی کے ورکر بھی کر رہے ہیں، سندھ کی عوام بھی کر رہی ہے، پاکستان کی عوام بھی کر رہی ہے، کہ بے نظیر صاحبہ کا قاتل کون تھا. آپ سب کو یاد ہوگا ہمارے زرداری صاحب نے لاڑکانے میں بھرے جلسے میں فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں بی بی کا قاتل کون ہے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ بی بی کا قاتل کون ہے. وقت آنے پہ بتاؤں گا.
तो वो 5 साल का जो वक्त था, प्रेसिडेंट हाउस में भी रहे, वो 5 साल गुजर गए, ये 4.5 साल गुजर गए, ये दौर भी पूरा होने वाला है, और जो अगला दौर है वो जरदारी साहब का नहीं होगा। जब वो जरदारी साहब का दौर नहीं होगा तो कब बताएंगे कि बेनजीर साहिबा के कातिल कौन थे, क्योंकि वो जानते हैं। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी लोगों ने देखा भी, सुना भी कि जरदारी साहब ने कहा था कि मैं जानता हूं बीवी का कातिल कौन है। तो जब जलसे में कहा था, हमें यकीन है कि आप जानते हैं, और हमें यह भी पता है कि अगर आप मदद करना चाहें अदलिया की, इंतजामिया की, तो बेनजीर साहिबा के कातिल के अलावा दूसरे जो मर्डर हुए उन कातिल को भी आप जरूर जानते होंगे। तो इसके पीछे क्या राज है, आप बता ही नहीं रहे कातिल कौन है। 2013 का जो इलेक्शन था वो इलेक्शन नहीं था, टेलर में इलेक्शन था। तीन सूबों में से मेरे यहाँ मीडिया के दोस्त भी हैं, आप लोग भी हैं, मेरे और साथी हैं, सबको याद होगा इलेक्शन की तारीख अनाउंस होने से पहले, केयर टेकर सेटअप आने से पहले मैंने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं रिकॉर्ड पे हूं, मैंने ये बताया था कि 3 सूबों से पीपल्स पार्टी जा रही है, सिर्फ एक सूबे में पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। पैसे और डंडे के जोर पे वही हुआ। और किंगरी हाउस में मैंने ये कहा था, जब मियां साहब भी आए थे, उनके साथ उनके भाई शहबाज शरीफ साहब भी आए थे, तो मैंने कहा कि भाई एक तख्ते लाहौर है, दूसरा पंजाब लाहौर है, दोनों भाइयों के बीच में मैं खड़ा हूं। तो आप देख लो, सिर्फ वो पंजाब से जीते, बाकी सूबों से नहीं जीते। हमने सब कुछ जानते हुए मैदान नहीं छोड़ा, अपने वास्तेदारों को, साथियों को धोखा नहीं दिया। हम इलेक्शन में खड़े रहे, जानते हुए कि हमें हराया जाएगा। उसका सबूत यह है, जो सीटें रात को 1 बजे 2 बजे तक हम जीत चुके थे, 2 दिन के बाद रिजल्ट अनाउंस किया गया, 12 वोट पे हमें हराया गया, 25 वोट पे हराया गया, 100 वोट पे हराया गया, 500 वोट पे हराया गया, 800 वोट पे हराया गया। तो ये हमें पहले ही मालूम था कि टेलर मेड इलेक्शन है। तो मेरे भाइयों, जो उस वक्त ऑफिसर थे, अब वो नहीं रहे, रिटायर हो गए, कुछ ट्रांसफर हो गए, अब वो हालात भी नहीं हैं।
وہ اس لیے وہ حالات نہیں ہیں کہ 2013 سے پہلے پیپلز پارٹی کی مرکز میں بھی حکومت تھی، صوبے میں بھی تھی، اور ان کے واسطے دار، ان کے محنت کار پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے، کما رہے تھے۔ 2013 کے بعد تخت لاہور اور تخت پنجاب نے اپنی حکومت بنائی، سندھ میں زرداری صاحب نے اپنی حکومت بنائی، تو جو پورے پاکستان میں ان کے لوگ پھیلے ہوئے تھے ان سب کو سندھ میں آنا پڑا۔ جب سندھ میں آئے، سندھ کو تباہی کی طرف لے گئے، اس حد تک تباہی کی طرف لے گئے کہ چھوٹے میں چھوٹا کاشتکار، بڑے سے بڑا زمیندار رو پڑا۔ کسی سے گندم خرید نہیں کی گئی، بنیوں کو، فلور مل والوں کو، مڈل مین کو گندم کی بوریاں بیچ دی گئیں۔ اب جب کاشتکار زمیندار کے پاس بوریاں ہی نہیں ہوں گی تو گندم کیسے پہنچائے گا؟ تو جن لوگوں کو گندم کی بوریاں بیچی گئیں ان لوگوں نے جا کے گندم 1300 روپے من تھی، 1000 روپے میں خریدی، 1100 میں خریدی، وہی جا کے سرکار کو پہنچائی۔ ہم نے کوشش کی کہ بھائی ہمیں بھی کچھ بوریاں دی جائیں کہ ہم گندم آپ کو پہنچائیں، تو جواب یہ ملا کہ جناب 11 لاکھ بوریاں تو منسٹر کے کوٹا کی ہیں، اب ہم کہاں سے آپ کو دیں؟ جب منسٹر صاحب سے میرے بھائی نے بات کی، صدر دین شاہ نے، منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے تو بہت دیر کر دی ہے، اب پتہ نہیں بوریاں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے کاشتکاروں کو مارا گیا۔ نوکریاں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سوئپر بھنگیوں کی نوکری بیچی گئی ہے سندھ میں۔ اب جو بھنگی کا کام کرتے تھے وہ نوکریاں مسلمانوں کو بیچ دی گئیں، نہ وہ مسلمان کچرا اٹھانے گئے اور بھنگیوں کو نوکری ملی نہیں، کچرے کا ڈھیر ہو گیا ہر جگہ پہ۔ تو اس طرح یہ اگلے الیکشن میں آپ جائیں گے، سندھ میں کون سا ایسا ادارہ ہے جو بچ گیا ہو؟ ملک مقروض ہو چکا ہے، ملک گروی ہو چکا ہے، جو پیدا ہونے والے بچے بھی ہیں وہ بھی قرضدار، قرضی پیدا ہوں گے۔ حکمران اس موڑ پہ اس ملک کو لے گئے ہیں۔ خدا اس ملک پہ رحم کرے، اور یہ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کیونکہ پچھلا الیکشن کا جو رزلٹ ہے، دھاندلی کے باوجود ہر طرف سے پیپلز پارٹی کی مدد ہوئی۔ الیکشن میں ٹیلر میڈ الیکشن تھا، اس کے بعد بھی 7 یا 8 ووٹ پہ حکومت بنی۔ ہمیں 15 سے 17 سیٹیں ہرائی گئیں جو پیپلز پارٹی کو دلائی گئیں۔ اب وہ حالات نہیں ہیں، اب وہ لوگ نہیں ہیں۔ چیف آف اسٹاف بھی اب نیا ہے، چیف جسٹس بھی اب نیا ہے۔ وہ آفیسر جو آپ کی مدد کر رہے تھے
उनकी भी अब ट्रांसफर हो गई और आगे टेलर मेड इलेक्शन नजर नहीं आता। आगे जो भी इलेक्शन होगा, जो भी हुकूमत बनाएगा, पाकिस्तानी अवाम में अवाम के जोर पे हुकूमत बनाएगा। क्योंकि पिछला इलेक्शन जो था, वोट हम अलिफ को डाल रहे थे, अनाउंस बे का नाम हो रहा था। अब वो नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे दोस्त, हमारे साथी, हम मिलकर अगली हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उसमें हमारे काफी दोस्त हैं जो बगैर डर के हमारे साथ खड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं कुछ वक्त के बाद वो भी आप लोगों के बीच में होंगे, और इंशाअल्लाह हुकूमत आपकी होगी। इसलिए होगी कि सिंध की आवाम बेजार हो चुकी है। अगर 100 आदमी की नौकरी है, वहां पे 1000 आदमी को अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है। पोस्ट, जगह, कुर्सी 100 आदमी के लिए, और आपने 1000 आदमी को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है। जिस सूबे में भंगी की नौकरी भी बिके, तो उससे ऊपर ओहदे की नौकरी किस तरह मुफ्त में जाएगी? सबसे पैसे लिए गए, पैसे देने के बाद भी आवाम भटक रही है कि पैसे भी दिए, नौकरी भी नहीं मिली। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन यह है कि अगर कोई अच्छा ऑफिसर कंट्रोल करता है, उस सूबे में क्राइम बिल्कुल नीचे आ जाता है, तो वो हुकूमत उसको बर्दाश्त नहीं करती, उसकी ट्रांसफर हो जाती है। जितने अच्छे ऑफिसर हैं, कोई छुट्टी पे जाने के लिए तैयार था, कोई साइड पोस्ट पे है, क्योंकि कोई भी अच्छा ऑफिसर क्रिमिनल को बर्दाश्त नहीं करेगा। जो ये हुकूमत उस ऑफिसर को काम नहीं करने दे रही। क्राइम अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, काश्तकार हो, सबके सर का दर्द है, क्योंकि हर एक सारा दिन काम करने के बाद रात को सुकून से नींद करना चाहता है, लेकिन क्राइम की वजह से नींद भी नहीं कर पा रहा। क्राइम कंट्रोल नहीं होता। ये भी खुदा खुश रखे हमारी फौज को, हमारी रेंजर को, जिनने अपने बच्चे शहीद करवाए, बच्चे जख्मी हो गए उनके, जिन लोगों ने आके क्राइम कंट्रोल किया, फिर भी शर्म नहीं आती। फौज को, रेंजर को शाबाश देने की बजाय मीडिया में आके बोलते हैं हमने क्राइम कंट्रोल किया। इतना बड़ा कौम के साथ झूठ। अपने अरबों रुपए, अरबों डॉलर बाहर मुल्क में है, और जो बाहर मुल्क में काम कर रहे हैं उनको कहते हैं कि पाकिस्तान में आके आप कारोबार करें। लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। अब क्राइम, रिश्वत, लूटमार इन लोगों की नजर में बुरी बात नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला खुदा हमारी फौज को खुश रखे, खुदा अदलिया को तौफीक अता फरमाए, पूरी कौम की नजरें बजाय हुकूमत के
अब अदलिया की तरफ है। अदलिया को देख रहे हैं कि भाई हमारी जान कब छुड़ाओगे इन मुसीबतों से। इंशाअल्लाह ताला खुदा हमारी रहनुमाई करेगा, खुदा हमें सही रास्ते पे ले चलेगा। खुदा ताला हमारी फौज की रहनुमाई करेगा। खुदा अपने हबीब के सदके में, पंजतन पाक के सदके में हमें आपको हर तकलीफ, हर आजमाइश, हर मुसीबत से पनाह में रखे, हमारे रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फरमाए और हमारी फौज को तौफीक अता फरमाए कि इस मुल्क की, कौम की सही तरीके से हिफाजत कर सके ता क़यामत खुदा ताला अपने महबूब के सदके में पाकिस्तान को कायम रखे। दूसरा ये कि जीडीए जो हमने बनाई, बड़ा सोच समझ के बनाई, क्योंकि सिंध के लोग परेशान थे। जीडीए हर उस पार्टी के साथ चलना पसंद करेगी जो पाकिस्तान फेडरेशन, इस मुल्क की भलाई सोचेगा। जीडीए के मेंबर आपस में बैठेंगे, मजीद अगर मेंबर बनाने हैं तो जीडीए के मेंबर बैठ के वो फैसला करेंगे। अगर किसी और पार्टी से भी अलायंस करना है तो एक आदमी नहीं करेगा, पूरे मेंबर हमारे बैठ के फैसला करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है अपने हबीब के सदके में कि ये जीडीए हमारे दोस्त, वास्तेदार अगला इलेक्शन बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। खुदा ताला आपको खुश रखे, खुदा आबाद रखे। मेहरबानी।